श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अष्टविंश अध्याय। भगवान उवाच। शृण नृपतिसुत तुम्भे जोगलक्षण कहु आम्भे। मन प्रसन्न जेणे होई सत्पथे सर्वदा रमई। एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी निवृत्ति मार्गे चित्त बढ़ी। निश्चल स्थाने अवस्थान करिब पवित्र भोजन। अहिंसा सत्य मार्गे भजी अधिक प्रतिग्रह तेजी। जे ब्रह्मचर्य आचरण तप शौच अध्ययन। परम पुरुष अर्जन तापादे देई वाक्य मन। निश्चले आसने बसिब मौन व्रत आचरिब। मन को निर्विक्षय करी इंद्रिय समूह निवारी। आहार जीणी प्रत्याहारे प्राण को स्थापिब निश्चले। आत्मा रे आत्मा को चिंतीब वैकुंठ लीला को भाविब। बुद्धिर बले कर्म साधि निश्चल जोगरे समाधि। ए बिनु अन्य मार्ग नाही शुण गो मात मन देई। विशुद्ध देशरे आसन कुश कंबल कृष्णाजिन। स्वस्तिक आसने बसिब आनंदे जोग अभ्यासिब। जे प्राण मार्ग विशोधक पूरक कुंभक रेचक। ए मार्गे प्राण को शोधिब निश्चल चित्तरे चिंतीब। जे मंते वायु अग्नि लागी लोह दगधे मल त्यागी। से रूपे प्राणायाम कले आत्मा निर्मल हुए भले। समस्त दोष एणे हरे जेवा पातकी पूर्वा परे। प्रत्याहार बले मन ध्यान रे जीणई त्रिगुण। मन निर्मल जेते बेले जोग को साधिब निश्चले। कला काष्ठावा दंड क्षणे नासिका अग्रदर्शने। ध्याने चिंतीब भगवान अनादि परम कारण। श्याम सुंदर कलेवर वचन अमृत मधुर। सुंदर प्रसन्न बदन पद्मर प्राये जानयन। पंकज किंजलकर प्राये पीतवसन कटी सोहे। जे शंख चक्र गदाधर पद्म विराजे भुजे तार। श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थले किबा उपमा देवा भले। मुकुता चाप सरी सोहे कंठे कौस्तुभ मणि मोहे। लंबित तार पृष्ठ देशे पाट झुंपाए से प्रकाशे। अमल वनमाला गले मत्त भ्रमर मधु भोले। मधुर ध्वनि से करंती आनंदे उड़ी पंती पंती। किरीट अंगद विराजे अमूल्य हार हृदय साजे। रत्न नूपुर पादे सोही किबा उपमा देवा तही। कटीरे कांची गुण साजे भक्तंक मन रे विराजे। ताहांक कर्णरे कुंडल शोभित करे गंडस्थल। एमंत रूप भक्त जने हृदय चिंतन्ति अनुक्षणे। आनंदे दर्शन करन्ति निर्मल नयने देखन्ति। किशोर तरुण वयस अति सुंदर सुप्रकाश। सर्वलोकंक नमस्कृत अव्यय सुशांत महत। भक्तानुग्रही से अटंती भक्तर कष्ट न सहन्ति। कीर्तन योग्य जस तार तीर्थ समान पापहर। जाहार कीर्ति पुण्य श्लोके गायन करुथान्ति मुखे। ए रूपे ता अंग समग्रे मनरे चिंतीबे एकाग्रे। आसने बसी एकांतरे गमन शयन गुहारे। अंग को अंग प्रति ध्यान चिंतीब विष्णुर चरण। ध्वज अंकुश वज्र चिन्ह पद्म सहिते जे लांछन। तुंग सुरंग पाद दुई नख चंद्रिका विराजये। खंडई हृद अंधकार ध्याने भजीव निरंतर।
ଜାପାଦୋଦକ ଗଙ୍ଗା ନୀର ଶିରରେ ରହିଛନ୍ତି ହର। ସେ ନୀରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନେ ତରନ୍ତି ସୁର ନରେ। ପାପ ଶୈଳ ବଜ୍ର ପ୍ରାୟେ ଜାପାଦ ନାଶଇ ନିର୍ଭୟେ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ କରି ନିତ୍ୟେ ବାନ୍ଧିବ ଚିତ୍ତେ ଧରି। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମର ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଯେ ପାଦ ଯୁଗ ମନୋହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବଇ ନିରନ୍ତର। ସୁନ୍ଦର ଜାନୁ ଲମ୍ବମାନ ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୋଭନ। ଅତସୀ କୁସୁମର ପ୍ରାୟେ ଅଙ୍ଗ ତାହାର ଶୋଭା ପାଏ। ତଡ଼ିତ ଜିଣି ପୀତାମ୍ବର କାଞ୍ଚି ନିତମ୍ବେ ମନୋହର। ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଉଦର ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦୀପବର। ଜାନାଭି ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାତ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଚିନ୍ତି ଅପରେ ହୃଦୟ ଆକୃତି। ମର୍କତ ମଣି ପ୍ରାୟେ ଶୋଭା ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା। ତା ମଧ୍ୟେ ବିଶଦ ଯେହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ସେ ହୃଦର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂଷଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଶୋଭେ ଗଳେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ନମସ୍କୃତ ରୂପ ଚିନ୍ତିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନ୍ଦର ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟେ ତା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ। ଯେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କର ଅତି ଅସହ୍ୟ ତେଜ ତାର। ତା କର ପଦ୍ମେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭା ରାଜହଂସର ପ୍ରାୟେ ଶୋଭା। ଦାନବ ରୁଧିରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାର ହସ୍ତ। ମାଳାରେ ତା କଣ୍ଠ ଶୋଭିତ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜେ ନିଃଶବ୍ଦିତ। ତା ମଧ୍ୟେ କୌସ୍ତୁଭ ଖଚିତ ଯାହା ଅଟଇ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହେ ତା ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁସ୍ମିତ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରେଖ। ସୁନ୍ଦର ବଦନାରବିନ୍ଦ ପରେ ଚିନ୍ତିବେ ଯୋଗୀ ବୃନ୍ଦ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚଳନ୍ତେ ଶୋହେ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ। ତୁଙ୍ଗ ନାସିକା ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା କୁଟିଳ ଅଳକ ସୁପ୍ରଭା। ଲୋଚନ ଯୁଗ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟେ ତହିଁରେ ଭୃଙ୍ଗ କିବା ଶୋହେ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ଯେବା ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଏ ଘୋର ତାପତ୍ରୟ ହରେ। ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟେ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ତାପ ହରେ ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାୟେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ଶୋହେ। କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନିଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି। ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନିଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତା ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କର ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠାଧାର। କୁନ୍ଦ କୋରକ ପ୍ରାୟେ ହୋଇ ତା ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ବିରାଜଇ। ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧେ ଏହା ଚିନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଏ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭାବେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଯହୁଁ ଦ୍ରବେ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଶ୍ରୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁଲକ ହୋଏ ତନୁ ଲୋମ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ଇ ଆଉ ବା ଧ୍ୟାନ ତାର କାହିଁ। ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାୟୀ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି। ନ ଜାଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭବ। ମଦିରା ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେମନ୍ତ ବିବଶ ହୁଅଇ। ବସନ କଟି ତଟେ ଅଛି ଅଥବା ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଅଜ୍ଞାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ରୂପେ ଯୋଗୀ ଦେହ ବୃତ୍ତି। ଏ ଦେହ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଇ। ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନୋହି ତାବତ ବିଷୟେ ଭ୍ରମଇ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନ ସ୍ନେହେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମନ।
ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରାୟ ତାହା ମଣି ପୁରୁଷ ନ ମଜ୍ଜଇ ପୁଣି। ଅତି ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ରବିତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ହିଁ କଳ୍ପିତ। ସ୍ୱଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସେ ରୂପେ ଦେହେ ଆତ୍ମା ହୋଇ। ଯେମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ ବଳେ କେବେ ହିଁ ନ ଦିଶେ ନିର୍ମଳେ। ସେ ରୂପେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି। କାଷ୍ଠରୁ ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ସେ କାଷ୍ଠେ ଦେହଇ ଯେମନ୍ତ। ଅଜ୍ଞାନୁ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ। ଏଣୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା ସେ କରଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଏ ସର୍ବଭୂତ ତାର ଦେହି ସେ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖେ ନିତ୍ୟେ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମା ଯୋନି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଘେନି। ଆଭାସେ ଯଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନେ ଆଧାର ଭେଦେ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ। ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। ପରମ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏହି ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତ ମନ ଦେଇ। ତେବେ ଏ ସଂସାରୁ ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ। ଭୋମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ କର୍ମ ଭୋଗ। ଏଣୁ ସଂସାରୁ ତରି ଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପରାଭବ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये साधनानुष्ठानं नाम अष्टविंशोऽध्यायः।